ہے کیونکہ وہ روزانہ نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو شہوت ہوتی ہے نا جوانی میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تمام گناہ کرا دیتی ہے. آج موبائل فون آ گئے، آپ اپنے بچوں کو آگ ہاتھ میں دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ جلے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس آگ سے آپ نے بچانا ہے. ٹیلی ویژن جو ہوتا نا، پہلے گھر میں ٹی وی بہت دیکھا کرتے تھے، تو ٹیلی ویژن ہال میں ہوا کرتا تھا، تو ہال میں بیٹھ کر سب لوگ دیکھا کرتے تھے. موبائل اپنے بیڈ روم میں یوز کرنے لگے ہیں سب. اب کیا یوز کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا. والد کو نہیں پتا کہ 12 سال کا نوجوان بچہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل. 12 سال کی نوجوان بچی موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے اس کی امی کو بھی نہیں پتا. ان چیزوں پر آپ نے بہت غور کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تبھی جا کر آپ یہ قوم کو بچا پائیں گے، نسل کو بچا پائیں گے. ورنہ ایسی بربادی کی اور یہ قوم جا رہی ہے، امیجن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی پریشانی ہے. فون کے لیے میرے پاس مائیں آ کر رو رو کر کہہ رہی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے 15 سال میرے سینے پر چھری لے کر بیٹھ کر مجھے دھمکا رہی ہے کہ مار دوں گی اگر فون نہ دے تو. اور والد سے کہہ رہی ہے کہ دیکھ لو اپنے بیگم سے کہہ دینا میں اس کا خیر نہیں ہے، یہ اگر فون نہیں دیتی ہے مجھے. والد سے یہ زبان سے بات کر رہا ہے. اب بتائیں وہ کیا سنسار کرے گی؟ وہ جا کر کیا ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے گی؟ وہ بچوں کی تربیت کیسی کرے گی؟ 12-13 سال میں بچی کی پوری زندگی برباد ہے، اور وہ کیا نسل کو بنائے گی؟ تو ہم نے بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے اسکولز میں کالجز میں، ان کی تربیت کرنا ہے، انہیں گناہوں سے بچانا ہے. گناہوں سے بچانا بے بڑا ہی زبردست انگلش میں اگر میں کہوں، میں بتاؤں گا کہ اٹس ون آف دا بیسٹ فارمس آف دا ورشپ. عبادات میں ایک بہترین عبادت ہے گناہ سے بچانا. وہی انسان کو متقی بناتا ہے، انسان میں تقوی آتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن نوجوان بچے دن ساتھی گناہ میں بھی ملوث ہیں. تو یہاں جو بچے بالکل مجھے سن رہے ہیں، نوجوان پیارے بچوں، میری اس بات کو بڑے غور سے سننا آپ لوگ کہ والدین کو ابھی مولوی حذیفہ صاحب نے کہا کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا ہے، اف تک آپ نہیں کہہ سکتے. اور اب والدین کو ستائے جا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو. اور جو 40 سال کی عمر میں ایسے کتنے والدین کو بلڈ پریشر آ چکا ہے، ڈائبٹیز آ چکا ہے، تھائرائڈ آ چکا ہے، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک دن آئے گا بلڈ پریشر کی وجہ سے والدہ کا انتقال ہوئے گا، والدہ کا انتقال، ابا جان کا انتقال ہو گیا. اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے سبب کیا ہے؟ آپ ذمہ دار ہو. آپ کی وجہ سے جو کنٹینیوس پریشانی کے حالت میں ابا جان کا بلڈ پریشر آسمان پر اور انتقال ہو گیا ایک دن، گویا آپ نے اس کا قتل کیا ہے. اسی لیے میں ایسے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ سائلنٹ کلر ہیں، اور مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، گن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی حرکتوں سے مار رہے ہو. یہ چیز نوجوان بچوں کو بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ والدین کا قتل کر رہے ہو، پوائزن دے رہے ہو، دھیرے 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 آپ مار رہے ہو. آپ نے ایسی حرکتوں سے باز آنا ہے. اپنی والدین کو آپ نے سمجھنا ہے. اس دنیا میں یاد رکھ لو پیارے نوجوان بچوں، والدین کے کمپیریزن میں کوئی نہیں آ سکتے. اس دنیا میں بکنے والے تمام چیزوں کو آپ بیچ کر پوری دولت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک ترازو کے پلڑے میں اپنے ماں کو رکھ دیں. قسم خدا کی، دنیاوی جتنے بھی چیزیں بکنے والی ہیں نا، وہ ماں کے سامنے وہ تمام چیزیں ٹھیکے ہیں. ماں اگر گئی تو پھر ماں کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. نوکری گئی نوکری ملے گی، چھوکری گئی چھوکری ملے گی، گھر گیا گھر ملے گا، سونا چاندی گئے تو سونا چاندی ملیں گے. ماں چلے گئی تو پھر ماں نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈتے جائیے 222 کنٹریز میں، آپ کو چہرے ملیں گے. بہت سے لوگ دور سے ماں کی طرح دیکھیں گے، اور قریب جاؤ گے تو ماں نہیں دکھے گی آپ کو ان کی آنکھوں میں. ایک دفعہ ہی ملتی ہے زندگی میں ماں. دولت روزانہ مل سکتی ہے آپ کو،
माँ एक ही दफा मिलती है, बाप एक ही दफा मिलती है। हमने मारना नहीं है माँ बाप को, तकलीफ नहीं देना है वालिदैन को, वालिदैन की दुआएं हमने लेना है, और वालिदैन की दुआओं से ही इंशाअल्लाह आपको कामयाब मिलेगी। वालिदैन की दुआएं अगर आपके साथ नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, आप जो करना चाहते हो वो कर पाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह, मिल भी जाएगा आपको वो। आप डॉक्टर भी बनेंगे, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप बड़े से बड़े लीडर भी बन सकते हो, लेकिन वालिदैन की दुआएं आपके साथ नहीं है, वालिदैन आपसे नाराज है, तो आपने गोया इस दुनिया में कुछ नहीं पाया है। और आने वाले जमाने में ऐसे चैलेंजेस आएंगे आपके जिंदगी में, ऐसे परेशानियों में मुब्तला कर देगा अल्लाह आपको। दौलत रहेगी लेकिन खुशियों के भिखारी बन जाएंगे आप। ऐसी चीजों से परहेज करें, ऐसे गुनाहों से परहेज करें। इल्म से आप लोग को इश्क करना चाहिए। नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां जो ड्रग्स के अलावा बर्बाद हो रहे हैं, वो है इश्क। इश्क अगर आपने करना ही है तो अल्लाह से करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। लेकिन 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे इश्कबाजी में आकर अपनी पूरी जिंदगी, अपना करियर तबाह कर चुके हैं। इल्म से महरूम, 10 पास हो गए, 10वीं जमात, 12 पास हो गए, ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन इल्म जीरो है उनके पास में, कुछ भी इल्म नहीं है उनके पास में, कुछ भी स्किल्स उनके पास में नहीं है। आपके पास आपके वालिद की दौलत है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दौलत हमेशा आपके वालिद के पास रहने वाली है। यहाँ जो यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को गौर से सुन लें। अगर कोई बाढ़ आ जाए, हमने देखा बिहार में कई दफा बाढ़, हमने देखा आसाम में कई दफा बाढ़, एक दफा केरला, आधा केरला तबाह हो गया। अगर तूफान आ जाए, बड़े बड़े साइक्लोन्स आ जाएं, तो पूरे टावर्स को, पूरे घर को गिरा देते हैं, तो आपका पूरा घर बह जाएगा पानी में, वालिदैन बह जा सकते हैं पानी में, आपके घर के जितने सामान हैं वो सारे सामान बह सकते हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, वो सारे पानी में बह जाएंगे। आप रोड पर आ जाओगे, ना आपको रिश्तेदार नजर आएंगे, ना आपको अपने घर के सामान नजर आएंगे। आपके पास कुछ बचता है ना, वो सिर्फ इल्म बचता है, और वही इल्म फिर से आपको बादशाह बना सकता है। इल्म की वो ताकत होती है। आज हम लोग सर्टिफिकेट्स तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास में स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा पैसा कमाकर खुश है, आपके पास सब कुछ चोरी हो जाएगा, एक चीज कोई चोरी नहीं कर सकता आपसे, वो है आपकी नॉलेज, आपका इल्म। वही हासिल करने को अल्लाह ने पहला मैसेज जो दिया ना, इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, अपने आप को होशियार बना, धोखे से बच। वही चीज छोड़कर हम सारी चीज कर रहे हैं आज, तो फिर हमें नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और मैं जितने भी ये सूरत, ये गुजरात, ये बिजनेस का शहर है, और बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर हैं और पूरे गुजरात में हैं, और मैं बल्कि पूरे भारत के कम्युनिटीज को, ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को, एनजीओज के हेड्स को और जिम्मेदारान को इस सूरत के, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का मैसेज है कि हम लोग जब मेहनत करके एक एम्पायर बनाते हैं, एक एनजीओ बनाते हैं, एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक स्कूल बनाते हैं, एक कॉलेज बनाते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और जब हमारी उम्र हो जाती है 60 साल की, तो हमारी कुर्सी पर हम लोग चाहते हैं कि मेरा ही बेटा बैठे यहाँ पर। ये भारत में हो रहा है, मेरा ही बेटा बैठना चाहिए, भले वो निकम्मा क्यों ना हो, उसे ही वो कुर्सी संभालना है। मैं माजिरत से कहता हूँ, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हत्ता के कई मदारिस इन्वॉल्व है इसमें, और कितनों का नुकसान हो रहा है उसकी वजह से आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। निकम्मा भी है तो लाकर उसको कुर्सी पर बिठा देते हैं और कौम को बिगाड़ने की एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हो आप।
लेकिन आप भारत को छोड़कर अमेरिका जाएं, देखें आप माइक्रोसॉफ्ट, देखें आप गूगल कंपनीज को। हैदराबाद के एक लड़के को, सत्या नडेला को, बिल गेट्स ने अपनी कुर्सी दिया है। अपने बेटे को नहीं दिया कुर्सी, टैलेंट को दिया है कुर्सी, क्रिएटिविटी को दिया है कुर्सी, इनोवेटिव को दिया है कुर्सी। और उसकी सैलरी पता है आपको क्या है? वो सैलरी 50 करोड़ हर महीना कमाता है। वो अपनी जगह छोड़कर लाकर एक हिंदुस्तान, एक भारत के नौजवान बच्चे को जिम्मेदारी देता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आज से तुम हो, सत्या नडेला, तुम बैठी है। लेकिन आज हमारे एनजीओज में लड़ाई होती हैं, जंगें होती हैं, गीबतें होती हैं कि बस मेरे दादा ने बनाया ये एनजीओ, बस मेरा ही पोतरा बैठेगा इसमें। अब इसमें कितने इदारे तबाह हो गए हैं, कितने अंजुमन बंद पड़े हुए हैं, कितने इंस्टीट्यूशन सिर्फ दीवारें हैं, कोई तालीम नहीं हो रही है। कितने एनजीओज हैं जो छोटा काम कर रहे हैं। वो लोग, बिल गेट्स की सोच कैसी है आप थोड़ा सा गौर करें। लाकर किसको बिठाया है उसने बिठाया है टैलेंटेड इंडिविजुअल को, क्रिएटिव इंडिविजुअल को, इनोवेटिव इंडिविजुअल को, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल को। अगर मैं बात करूं गूगल की, तो उस बंदे की, वो भी सुंदर पिचाई जिसकी सैलरी 100 करोड़ है, उसको सीईओ बनाया गया है। आज मैं तमाम मुसलमान जितने भी एनजीओज हैं, इदारे हैं, मदारिस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो कुर्सी मेन चेयरमैन की होती है, वो जिम्मेदार इंसान को मिलना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि वो आपका बेटा ही हो। ये अलग बात है कि यहाँ मौलवी हुज़ैफा साहब बैठे हैं। ये मुझे इतनी खुशी हुई जब मौलवी हुज़ैफा साहब से मैं 2 साल पहले मुलाकात किया था। मैंने कहा कि मौलवी हुज़ैफा साहब, ये मेरा ख्वाब है कि सेकंड जनरेशन को बचाऊं। 90% वालिदैन मेहनत करके एम्पायर खड़ा करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, उसके बाद एक एम्पायर खड़ा होता है और उसका नौजवान बच्चा पूरा एम्पायर को कोलैप्स कर देता है। एक नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे भारत के कितने कोनों में ले आकर दिखाऊं मैं, जो अपने दादा की जायदाद, अपने बाप की जायदाद को टोटली कोलैप्स कर दिया है। एक प्रोग्राम में मैं था, गुलाम बस्तानवी साहब कह रहे थे कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा सही है, क्योंकि अभी मैंने 400 उलमा को रमजान में 40 दिन पढ़ाया था, 400 उलमा को रमजान के महीने में। और जब कॉन्वोकेशन की बारी आई थी, एक दिन में 7.5 लाख रुपए मौलाना हुज़ैफा साहब ने बच्चों को दिया है, जो बच्चे अटेंड किए हैं। मैंने पूछा कि मौलवी हुज़ैफा साहब, आप पैसे देकर बच्चों को तबाह कर रहे हो, खराब कर रहे हो, नहीं देना चाहिए। तो पता है क्या बोला मौलाना ने कहा कि ये बच्चे रमजान में तरावी पढ़ते हैं तो इनको हदिया मिलता है, ये कुर्बानी देकर यहाँ पर 40 दिन रुके हैं। ईद आती है, उनके पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो ये फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सलाम करता हूँ ऐसी सोच को। ये सोच नौजवान लीडर्स में होना चाहिए। वालिद के काम को 10 गुना बढ़ाने वाला होना चाहिए आप लोग। यहाँ गुजरात में बिजनेस बहुत है, मुझे मालूम है कि मेहनत करके आपके वालिदैन ने एम्पायर को खड़ा किया, और नौजवानों की जिम्मेदारी है उसको 10 टाइम्स, उसको 20 टाइम्स, उसको 100 टाइम्स और आगे लेकर जाना है आपने। उसको तबाह नहीं करना है, उसको गिरने नहीं देना है आपने। जाकर देखें कैसे फॉरेन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो गूगल है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, इंडिया के बच्चों को 100 करोड़ सैलरी दे रहे हैं एक महीना। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एनजीओज किसको मदद करना चाहते हैं? हदीस का हवाला देते हैं और यतीमों को मदद करने से बड़ा सवाब मिलता है। जन्नत में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएंगे। अब वो यतीम को करते कितनी मदद? इतनी ही मदद करते हैं। न उसका करियर बनता है, न कुछ बनता है। किसी के घर ले आकर आप 1 महीने का चावल देकर बड़ा खुश हो जाते हो। आपको गरीबों को, यतीमों को मदद मत करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। जो भी टैलेंटेड बंदा दिखता है पहले उसकी मदद करो। एक अगर रोल मॉडल बन जाएगा सूरत में, वायरस की तरह फैल जाएगा वो। मैं इसकी जिंदा मिसाल आपको देता हूं। आप सब लोग सुनील गावस्कर को जानते हैं, एक मशहूर क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर। उसने बड़ा नाम बनाया हिंदुस्तान में। रोल मॉडल सुनील गावस्कर जैसा कोई बैट्समैन नहीं। तो उसको जब बच्चे देखे ना खेलते हुए, तो वो हीरो बन गया।
اور اسے دیکھ کر محمد اظہرالدین بنا، اظہرالدین کو دیکھ کر سچن تینڈولکر بنا، سچن تینڈولکر کو دیکھ کر سہواگ بنا، سہواگ کو دیکھ کر وراٹ کوہلی بنا، وراٹ کوہلی کو دیکھ کر مہندر سنگھ دھونی بنا، مہندر سنگھ دھونی کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے نوجوان بچے آج بیٹ لے کر 6 بال میں 6 چھکے لگا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں پورے ایک دن کھیل کر کوئی 6 چھکے نہیں مار سکتے تھے، اب 6 بالوں میں 6 چھکے مار رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں رول ماڈلز کو دیکھا ہے۔ ہم نے رول ماڈلز کو بنانا ہے، ہم نے صرف غریبوں کو جا کر تھوڑا تھوڑا ہیلپ نہیں کرنا ہے۔ کوئی امیر بھی ہے یعنی ایوریج گھرانے کا بچہ ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، تو جیسے بل گیٹس نے ستیہ نڈیلا کو لا کر کرسی پہ بٹھایا، ویسا ہم نے دولت نچھاور کرنا ہے ٹیلنٹڈ بندوں کو۔ یہ اگر ایک دفعہ بن جائے آئی اے ایس تو وائرس کی طرح تمام گجرات میں بچے پھر آئی اے ایس آفیسر بنیں گے، آئی پی ایس آفیسر بنیں گے۔ اگر میں بات کروں پاکستان کی، عمران خان وہاں جیسے گواسکر مشہور تھا وہاں عمران خان مشہور تھا۔ عمران خان کو دیکھ کر وسیم اکرم ویسا بالر پیدا نہیں ہوا ہے، وسیم اکرم کو دیکھ کر وقار یونس، وقار یونس کو دیکھ کر شعیب اختر، شعیب اختر کو دیکھ کر اور نئے نئے بالرز آنے لگے۔ وہاں بالرز کی لائن، یہاں بیٹسمین کی لائن۔ رول ماڈل بنانا بہت ضروری ہے۔ قوموں کو اگر بنانا ہے، قوم پہ کام مت کرو، ایک بندے پر کام کر کے اس کو رول ماڈل بناؤ، وائرس کی طرح پھیل جائیں گے، سب لوگ کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے دنیا کو سدھارنا تھا تو رول ماڈل کو بھیجا اس دنیا میں۔ 40 دن محنت کرا کر، 40 سال محنت کرا کر ایسے پریزنٹ کیا اللہ، یہ دیکھو آپ کے نبی، یہ دیکھو آپ کے لیڈر، یہ دیکھو آپ کے رول ماڈل۔ پاگل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے مر مٹ گئے تمام خلفائے راشدین اور صحابہ۔ کیوں؟ اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے۔ تو ہم نے پہلے ٹیلنٹڈ وقت بہت کم ہے، قوم بگڑتے جا رہی ہے۔ رول ماڈل ٹیلنٹ کو دیکھیں، آپ اس کی دولت کو نہ دیکھیں، اس کے والدین کو نہ دیکھیں۔ اگر کوئی صورت میں ٹیلنٹڈ بندہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، جو بڑے خواب دیکھتا ہے، اس پر آپ لوگ پیسے نچھاور کر دیں، وہ 2 روپے دینا چھوڑ دیں، آپ اس پر 2 لاکھ خرچیں، اس پر 20 لاکھ خرچیں، پھر دیکھنا محلوں میں سارے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں نظر آئیں گی، آپ کو فونز نظر نہیں آئیں گے، سگریٹ نظر نہیں آئیں گے، گٹکا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ رول ماڈلز بنانا بے حد ضروری ہے۔ قوموں کو بنانا ہے تو جا کر پورے نوجوانوں پہ کام نہیں کرنا ہے، پہلے رول ماڈلز بناؤ۔ محلے میں آئی اے ایس آفیسر ہونے چاہیے، ججز ہونا چاہیے۔ ایک خاندان میں ایک اگر آئی اے ایس بن جائے چیلنج ہو جاتا ہے سب کے لیے۔ ایک کشمیر میں ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب ٹاپ کیے، اس کے بعد لائن لگ گئی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی ٹاپ 10 ٹاپ 20 میں نکل آ رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نکل آ رہا ہے۔ ایک ایک کو بنانا ہے ہم نے، پھر دیکھنا وہ کیسا دوسروں پر امپیکٹ ہوتا ہے، اس پر کیسا زبردست اثر آتا ہے۔ وہ چھوڑ کر ہم لوگ غریب بچوں کو لا کر ان کو اسکالرشپ دیجئے، انہیں اسکول بھیجیے، انہیں بیگ دیجیے، آپ کا پورا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ پہلا اپنا پیسہ پورا لیڈر بنانے میں لگائیے۔ لیڈر مطلب 10th پڑھیں تو ڈسٹرکٹ رینک لے آئیں، گریجویشن کریں تو گولڈ میڈل لے آئیں۔ وہی انسپریشن ہوگا تمام محلے کے بچوں کے لیے انشاءاللہ۔ ایک محلے میں اگر بچہ آئی اے ایس بنتا ہے، جج بنتا ہے یا پھر سائنٹسٹ بنتا ہے تو پھر بہت سے بچے دیکھ کر کے آگے نکل جائیں گے۔ مولانا غلام بستانوی صاحب بتا رہے تھے کہ سورت کا ایک لڑکا جا کر یو ایس میں پڑھ رہا ہے ابھی، وہ 5 سال کے بعد سائنٹسٹ بن کے انشاءاللہ اس سورت کے دھرتی پہ آئے گا، آپ لوگ دیکھنا۔ مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑی پڑھائی کرنے کے لیے یو ایس سے گیا ہوا ہے۔ وہ ایک آ جائیں یہاں پر، پھر دیکھیں کیسا آپ سب پر وہ انسپریشن ہوگا، رول ماڈل بن جائے گا۔ ہم نے محنت کرنا ہے ایسے بچوں پر، اور ذمہ داری جو دینی ہے نا، ہم نے انسٹیٹیوشنز کے چیئرمینز ہیں، وہ ٹیلنٹڈ بندوں کو دینا ہے، وہ ویژنری بندوں کو دینا ہے، تبھی جا کر۔ اچھا ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس بچے کا ذکر کر رہا ہوں وہ کہیں یہیں پر بندہ ہے ماشاءاللہ، نام ذاکر ہے، اللہ قبول فرمائے، اس بندے کو سائنٹسٹ بھی بنا دیں۔ ہاں میمن بچہ، میرے لیے میمن نہیں، میرے لیے انڈین کافی ہے۔
सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, कौन से कम्युनिटी से है ये मैं नहीं देखता हूँ, वो इस धरती का बच्चा है, उसे कामयाब होना है, ये हमें पहले फोकस करना चाहिए। हिंदुओं पर हमें मेहनत करना है, मुसलमानों पर हमने मेहनत करना है। रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे थे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे, यानी पूरे आलम पर रहमत। तो आप अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं तो फिर आपकी रहमत तमाम लोगों पर होना चाहिए। आपने सबको मोहब्बत करना चाहिए, आपने पूरों के साथ इंसाफ करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि यहाँ ऐसे बहुत से मोटिवेशनल टॉक्स आप लोग आने वाले दिनों में भी रखेंगे और नौजवानों पर काम करेंगे। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ आता रहूँ और नौजवान बच्चों से मैं इंटरेक्ट करूँ। ये मेरा पहला प्रोग्राम इस प्यारे सूरत में यहाँ आप लोगों ने किया है। आने वाले दिनों में मैं इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करूँगा। और कुछ नौजवान बच्चे वालिदैन की जो शिकायत करते हैं कि मुझे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, वालिदैन ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा भी एक तबका है जो वालिदैन से शिकायत करते हैं, वालिदैन से नाराज है। तो क्या डॉक्टर आप APJ कलाम साहब के पास में ढेर सारा पैसा था? कोई NGO डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास नहीं गया था। जब वो न्यूज़पेपर्स घर में डाल रहे थे कोई NGO उनके पास नहीं गया। किसी ने नहीं कहा कि बेटा ये उम्र पढ़ाई की है, ये उम्र न्यूज़पेपर्स डालने की नहीं है। कोई MLA नहीं गया था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं गया था, कोई NGO का बंदा उनके पास नहीं गया था। लेकिन आपके सीने में आग थी, जेब में पैसे नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थी, जुनून था कुछ करने का। तो पूरी दुनिया आज पहचानती है डॉक्टर APJ कलाम साहब को। क्यों? आपके सीने में जो आग थी, ये आग होना जरूरी है, ये चाहत होना जरूरी है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। आप कूड़े में भी पैदा होना, आप स्लम्स में भी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन एक दफा दिल में चाहत आपकी आती है कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे असबाब बनाता रहेगा आपके लिए, ऐसी जबरदस्त प्रोग्रामिंग करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए। आप आसानी से अपनी मंजिल तक जाएंगे। पहले आपने नियत करना है, आप नियत करेंगे, मेहनत करेंगे, रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुद ब खुद दिखाते जाएगा। आपने आज अहद कर ले कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूर है। बहुत से बिजनेस के बच्चों को मैंने देखा वालिदैन को बिगाड़ते हुए। वालिदैन ये कहते हैं कि मेरे बेटे को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कमाया, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है, लाकर फिर कुर्सी पर बिठा देते हैं। उसकी उम्र 15 साल, उसको वो जिम्मेदारी दे देते हैं और वो तबाही की तरफ जाता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, वरना ऐसे जाहिलों को भी मैंने देखा है जिनके बैंकों में हजारों करोड़ है, लेकिन बात करने का तरीका नहीं है। छोटे बड़े कौन नहीं पता है उनको, अदब जिंदगी में नहीं है उनके पास कुछ है तो सिर्फ दौलत है, दौलत का नशा है, एरोगेंस है, घमंड है कि मैं पैसों से कुछ भी कर सकता हूं। एजुकेशन हर बंदे को जरूरी है, वो गरीब क्यों ना हो, वो अमीर क्यों ना हो। ये अदब आता है किससे कैसे बात करना। आप जापान में जाएं, वहां डिसिप्लिन देखें। पहले 7 साल बच्चों को टीचर टॉयलेट साफ करवाना सिखाती है, टीचर बच्चे मिलकर टॉयलेट साफ करते हैं। यहाँ अगर सूरत में अगर मुनव्वर जमा कोई स्कूल कायम कर दें और आपके बच्चों को टॉयलेट साफ करवाऊं, फिर तो आप AK-47 लेकर आ जाएंगे मेरे पास कि मेरे बच्चे से टॉयलेट ये साफ करवाते हो। पहले 7 साल तक क्लासरूम साफ करवाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे खुद बर्तन धोना होता है उनको। तो वो जब बूढ़े होते थे ना, 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो जापानीज कभी रोड पर थूकता नहीं है, अपनी धरती को बहुत चाहता है वो। कोई हाथ में पेपर आ जावे, कुछ खा रहे तो 2 घंटे हाथ में वही पेपर रहेगा, जमीन पे फेंकता नहीं, वो कचरा नहीं डालता। आज हम लोग सड़क पर जाएं, कितना गुटखा खाकर थूकते हैं, कितनी चीजें फेंक देते हैं, कितनी गंदगी करते हैं। और फिर हम लोग भारत की बड़ी तारीफ भी करते हैं इससे। भारत की तारीफ करने वालों, भारत की धरती से मोहब्बत करने वालों, धरती को साफ रखो, गुटखे खाकर गंदे मत करो, सिगरेट पीकर फेंका मत करो रोड पर।
آپ سب لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ ڈسپلن، یہ ڈیسنسی اپنے زندگی میں لے آئیں. اسی سے کامیابی ہے. صرف پڑھائی آپ نے کر لی، گریجویشن آپ نے کر لیا، نوکری آپ کو مل گئی، تو اس سے تمام کامیابی نہیں ملنے والی ہے. بچوں کو بچپن سے ڈسپلن سکھائیں. گھر میں صاف، ہر چیز صاف رکھنے کی ٹیچنگ آپ نے دینا شروع کرنا ہے. آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پر ٹریش کینس ہوتے ہیں جس سے کچرا ڈالا جاتا ہے. سوکھا کچرا الگ، بالکل ویٹ والا الگ، اور الگ الگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی کوئی چیز کھاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچرا لے آ کر کس میں پھینکنا ہے. آج ہمارے بچے کھا کر وہی روڈ پر پھینکتے ہیں. تو یہ ہم نے تربیت ہی نہیں دی ہے ان کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں بس نے ٹیچرز نہیں کرنا ہے، یہ تربیت ذمہ داری ٹیچرز کی ہے. نہیں، تربیت کی پوری ذمہ داری پیرنٹس پر ہے. کسی نے انگلش میں کیا خوب کہا، a child educated only at school, a child educated only at school is an uneducated child. اگر کوئی لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے صرف اداروں میں، صرف اسکول میں، تو وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. کیوں؟ اصل ایجوکیشن گھر میں ہوتی ہے. اسی لیے انسپیکٹر صاحب نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یو آر دا بیسٹ ٹیچرز ان دا ورلڈ. پوری دنیا کے بیسٹ ٹیچرز اگر کوئی ہے تو یہاں ہے. دیکھو، دکھاتے ہوئے آپ نے بتایا تھا. کیوں؟ مائیں وہ ہوتی ہیں، لیکن آج ماؤں کو کہاں فرصت ہے؟ وہ بھی انسٹاگرام میں، وہ بھی ڈراماز دیکھنے میں، وہ بھی سیریلز دیکھنے میں اپنی زندگی کو گنوا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. ساتھ میں بچے بھی تباہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پیرنٹس کا رول بہت بڑا رول ہوتا ہے. والدین کو وقت نکالنا ہوتا ہے. میری دادی کو اے کے بعد بی نہیں پتا تھا، بی کے بعد سی نہیں پتا تھا. میں جب 10th میں تھا، 40 بچے تھے میرے کلاس روم میں. میرے کلاس میں 40 بچے ہوا کرتے تھے. اس میں میرا رینک تھا 25، 25ویں نمبر پہ تھا. مجھ سے 24 بچے اچھا پڑھائی کرتے تھے، 25واں رینک آیا کرتا تھا. اور 10ویں جماعت میں امتحان کے لیے 3 مہینے تھے. یہاں تمام امیوں کو، دادیوں کو، نانیوں کو میرا میسج سن لیں. میرے دادی کو اے کے بعد بی نہیں پتا تھا، بی کے بعد سی نہیں پتا تھا، لیکن پورے 90 دن 90 ڈیز وہ صبح 3 بجے مجھے جگاتی تھی اور 6 بجے تک، فجر کی اذان تک وہ 2 کرسیاں رکھتی تھی. ایک کرسی پر میں اور ایک کرسی پر وہ، اور کہتی تھی کہ ابھی پڑھائی کرو. اور جب نیند کی غنودگی آتی، مجھے باہر لے جاتی اور کہتی کہ چہرے پر تھوڑا پانی مار لیں. پھر میں چہرے پر تھوڑا پانی مارتا، پھر آ کر کرسی پر بیٹھتا، 6 بجے تک ایسی پڑھائی کرتا. پھر نماز پڑھا کر مجھے ٹیوشن بھیجتی تھی. 3 مہینے کے بعد میرا رینک جو آتا تھا 50 سے 55%،